సత్యం న్యూస్ 9 టీవీకి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కోడాక్ సెంటర్లో ప్రమాదం, 2 వ్యక్తులు మృతి, 5గురికి గాయాలు. తమిళనాడు తిరుచినాపల్లి భారతీదాసన్ విశ్వవిద్యాలయం 38వ స్నాతకోత్సవం హాజరైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. సీఎం జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరిన మాజీ ఎంపీ జె శాంతకు వైసీపీ కండువా కప్పిన సీఎం జగన్. నీతి ఆయోగ్ పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష. హాజరైన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ సుమన్ భేరి. ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఓపెనర్ కు షాక్. విలువైన వస్తువులు ఉన్న తన బ్యాగ్ ను పోగొట్టుకున్న డేవిడ్ వార్నర్. నష్టాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు 219 పాయింట్లు నష్టపోయి 71,673 వద్దకు చేరిన సెన్సెక్స్. కోడాక్ సెంటర్ వెలుపల జరిగిన ప్రమాదంలో 2 వ్యక్తులు మరణించారు, 5గురు గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. అగ్నిమాపక సిబ్బందికి దాదాపు గంట సమయం పట్టిందని అధికారులు తెలిపారు. ఫోర్డ్ ఎక్స్పెడిషన్ ఎస్యూవీ ఒక చిన్న మిత్సుబిషి అవుట్లాండర్ పైకి దూసుకెళ్లిందని, ఆపై 2 వాహనాలు క్రాస్ వాక్ లో పాదచారులపైకి మరియు మరో 2 వాహనాల్లోకి దూసుకెళ్లాయని పోలీసులు తెలిపారు. అవుట్లాండర్లోని 2 వయోజన ప్రయాణికులు ఘటనా స్థలంలో మరణించినట్లు రోచెస్టర్ పోలీస్ కెప్టెన్ ర్యాన్ టౌరిల్లో తెలిపారు. ఎక్స్పెడిషన్ యొక్క డ్రైవర్ అతని గుర్తింపును విడుదల చేయలేదు, ప్రాణాంతక గాయాలతో బాధపడ్డాడు మరియు రోచెస్టర్ యొక్క స్ట్రాంగ్ మెమోరియల్ ఆసుపత్రికి తరలించబడ్డాడు, పోలీసులు తెలిపారు. There was a large fire associated with the crash that took the Rochester Fire Department almost 1 hour to extinguish. As a result of the collision, 2 occupants in the Mitsubishi Outlander were killed, and the driver was transported to Rochester General Hospital in non-life-threatening condition. 3 pedestrians were struck and transported to Strong Hospital. One of them is currently in life-threatening condition, and the other 2 are in non-life-threatening condition. Once the fire was extinguished, first responders located at least a dozen gasoline canisters in and around the striking vehicle. Based on the danger level associated with these, the Rochester Police Department Bomb Squad and the Joint Arson Task Force responded to the scene. We know there are many questions related to this investigation. We ask for patience as we continue to seek the answers to those questions and determine exactly what led to this tragedy. తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లిలోని భారతీదాసన్ విశ్వవిద్యాలయం 38వ స్నాతకోత్సవ వేడుకలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. అలాగే యూనివర్సిటీలో ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు అవార్డులు అందజేశారు. సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి ప్రధానమంత్రి ప్రసంగిస్తూ భారతీదాసన్ యూనివర్సిటీ యొక్క 38వ స్నాతకోత్సవ వేడుక 2024 కొత్త సంవత్సరంలో తన మొట్టమొదటి పబ్లిక్ ఇంటరాక్షన్ అయినందున ఇది చాలా విశిష్టమైందని వ్యాఖ్యానించారు. Centered around knowledge. Some of the ancient universities, such as Nalanda and Takshashila, are well known. Similarly, there are references of places like Kanchipuram housing great universities, Gangaikond Cholpuram and Madurai were also great seeds of learning. Students from across the world used to come these places. Manav Kudumbame. Similarly, even the concept of a convocation is very ancient and well known to us. For example, take the ancient Tamil Sangam meeting
of poets and intellectuals. In Sangams, poetry and literature were presented for the analysis of others. After analysis, the poet and their work were recognized by larger society. This is the same logic used in academia and higher education even today. So, my young friends, you are a part of a great historical tradition of knowledge. Enad Manav Kutumbame, universities play a crucial role in giving direction to any nation. When our universities were vibrant, our nation and civilization were vibrant too. When our nation was attacked, our knowledge system were targeted immediately. In the early part of the 20th century, people like Mahatma Gandhi, Pandit Madan Mohan Malaviya, and Sir Annamalai Chettiar started universities. These were hubs of knowledge and nationalism during the freedom struggle. Similarly, one of the factors behind the rise of India today is the rise of our universities. India is setting records in economic growth at the fastest growing major economy. ఏపీలో ఏప్రిల్ మాసంలో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉందన్న నేపథ్యంలో పార్టీలకు రాజీనామాలు, పార్టీలో చేరికలు ఊపందుకున్నాయి. ఇవాళ అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన మాజీ ఎంపీ జె శాంత వైసీపీలో చేరారు. తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఎం జగన్ సమక్షంలో ఆమె వైసీపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. శాంతకు సీఎం జగన్ పార్టీ కండువా కప్పి ఆమెను పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. పార్టీ విజయం కోసం, ప్రజా సంక్షేమం కోసం కృషి చేయాలని ఆమెను సూచించారు. అలాగే అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లుకు చెందిన శాంత 2009 ఎన్నికల్లో బీజేపీ తరఫున బళ్ళారి నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు. ఆమె వాల్మీకి సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు. ఇవాళ వైసీపీలో చేరిన సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, ఓ ఇంటికి పెద్ద కొడుకులా సీఎం జగన్ బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తున్నారని, ఆయన చేస్తున్న మంచి పనులను దేశమంతా చూస్తోందని కొనియాడారు. కేసముద్రం మండల కేంద్రంలోని రామ మందిరం సమీపంలో అర్ధరాత్రి దొంగల బీభత్సం. ఎర్రబోయిన రామచంద్రు ఇంట్లో 8 లక్షల రూపాయల నగదు అపహరణ. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు. సీఐ రమేష్ ఆధ్వర్యంలో క్లూస్ టీంతో విచారిస్తున్న పోలీసులు. అనుమానం ఉన్న వ్యక్తులపై ఆరా తీస్తున్న పోలీసులు. కళ్యాణదుర్గం మండలం బాల వెంకటాపురం గ్రామంలో మంగళవారం బాబు ష్యూరిటీ భవిష్యత్ గ్యారంటీ కార్యక్రమాన్ని మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నం హనుమంతరాయ చౌదరి కోడలు ఉన్నం వరలక్ష్మి టీడీపీ నాయకులు నిర్వహించారు. ఉన్నం వరలక్ష్మి ప్రతి ఇంటికి తిరుగుతూ సూపర్ 6 పథకాలను వివరించారు. కొత్త సంవత్సరంలో రాష్ట్ర ప్రజలు సైకో పాలనను బంగాళాఖాతంలోకి కలిపేసి సైకిల్ పాలన రావడం తథ్యమని ఉన్నం హనుమంతరాయ చౌదరి పేర్కొన్నారు. ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక ఐటీ ఉన్నారు కదా, కనీసం దాని నుంచైనా ఈ వర్షాలు పోయినా దాని నుంచైనా బతుకుతున్నారు కదా, గౌరవంగా బతుకుతున్నారు కదా. ఎందుకంటే నేను ఒక రైతు బిడ్డనే, నాకు తెలుసు ప్రాబ్లమ్స్. నేను పల్లెలో ఉన్న ఆయనకి వచ్చినాయి, ఇప్పుడు కూడా ఆడాలి, కాకపోతే పిల్లల చదువుల కోసం ఎక్కడో ఉంటున్నాము. సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని సార్ అయితే హ్యాండిల్ చేయగలరు. మీరు యూత్ కాబట్టి మీ యోగలం విప్పి ఇంకా 10 మందికి చెప్పండి, మాకు సపోర్ట్ చేస్తాం. మరి ఇంకొక విషయము, మారుతి చౌదరి యంగ్ టైగర్ అని మీరు అందరూ చూసుకుంటుంటారు. ఆయన ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా అంటే ఏ ఆఫీసర్తో అయినా ధైర్యంగా పోరాడగలరు. అవునా కాదా? వాస్తవమా కాదా? అంటే నాకే కొంతమంది భయపడతారు. ఆయన సబ్జెక్ట్ మీకోసము ఎంత దూరమైనా పోగలడు, ఎవరితో అయినా గొడవగలరు.
అదే ఆలోచించండి. మనం స్థానికంగా ఉండే వాళ్ళం, మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు మధ్యలో పోతున్నారు. మేము మాకు ఉన్నా లేకపోయినా ఈ రోజు ఉంటాము. అన్న నాకు ఈ సమస్య ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా వస్తాడు. అర్ధరాత్రి కానీ ఫోన్లో ఎత్తుతాడు. వీళ్ళని అడగండి ఎవరినైనా కానీ. కాబట్టి మీరు ఆలోచించుకోండి. ఇంకా పట్టండి. ఏమంటారు? వస్తున్నా మరి ఆల్ ద వే. నమస్తే బ్రదర్. రండి మీరు కూడా బాగా చదవండి, కష్టపడండి. రండి బ్రదర్. ఎందుకంటే మీరు ఒక్కసారి జాబ్ చేస్తే మీ ఫ్యామిలీ అంతా హ్యాపీగా బతుకుతారు. అది మెయిన్. ఓకేనా? మరి వస్తాం. మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్వహిస్తున్న సమావేశానికి నంద్యాల జిల్లా నుంచి సర్పంచ్లు మంగళగిరికి వెళ్లారు. నంద్యాల టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఫారూక్ సదస్సులో పాల్గొనడానికి సర్పంచ్లకు బుధవారం ఏర్పాట్లు చేశారు. టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు తెల్లపూరి తులసిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పంచాయతీ నిధులను దుర్వినియోగం చేశాడని తెలిపారు. మేము నంద్యాల నియోజకవర్గం నుంచి మన ఫరూక్ ఎన్ఎండి ఫరూక్ వారి మాజీ మంత్రి వారి ఫరూక్ ద్వారా మాకు ఇక్కడ నుంచి పోయేదానికి కూడా అన్ని రకాలుగా సర్పంచుల సంఘానికి ఆయన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు విజయవాడలోని మంగళగిరిలో ఈ సర్పంచుల సంఘం సంబంధంగా మాకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వారి ద్వారా మాకు ఆదేశాలు అందాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి మేము మొత్తం ముక్కుమ్మడిగా నంద్యాల నియోజకవర్గం నుంచి కొన్ని బండ్లు వేసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నాం. సర్పంచుల శంకరావం పూరించారు. సర్పంచుల ఆర్థిక సమస్యలు అయితేనే సర్పంచులకు రావాల్సిన నిధుల గురించి ఈరోజు మా స్టేట్ అధ్యక్షుల వారి ఆధ్వర్యంలో, అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నగారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆహ్వానించేసి సర్పంచుల సమస్యల గురించి చర్చించడానికి కోసము గత 3 సంవత్సరాల నుంచి సర్పంచులు ఏ విధంగా అయితే ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఆ ఇబ్బందుల గురించి, రావాల్సిన నిధుల గురించి, వాటి గురించి చర్చించి బాబు గారితో వారి రాబో గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తుంది కాబట్టి ఏ పార్టీతో కలిసి ఉన్నా కానీ అందరు కలిసి ఈరోజు బాబు గారికి మద్దతు తెలిపి రావాల్సిన నిధుల గురించి కూడా చర్చించి మనకు ఏదైతే గత 2.5 సంవత్సరం నుంచి నిధులు ఇప్పుడున్నే గవర్నమెంట్ వాడుకొని మనకు సర్పంచులను ఒక ఉత్సవ విగ్రహాలుగా ఏ విధంగా అయితే నిలబెట్టిందో గ్రామ ప్రజలు వాళ్ళు ఎన్నుకున్న సర్పంచ్కి ఎలాంటి నిధులైతేనే విధులు లేకుండా ఈ గవర్నమెంట్ చేసిందో, కాబట్టి అన్ని పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి సర్పంచులు ఈరోజు విజయవాడలో శంకరావం పూరిస్తున్నారు. బాబు గారికి మద్దతు తెలపడానికి మేమందరము నంద్యాల నియోజకవర్గం నుంచి ఫరూక్ సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు వారి సహకారంతో సీఎం జగన్ పై పూతలపట్టు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే ఎంఎస్ బాబు ఫైర్ అయ్యారు. ఈసారి తనకు టికెట్ లేదని చెప్పడంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 5 ఏళ్లుగా నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేశా. పూతలపట్టు టికెట్ ఆశించొద్దని సీఎం చెప్పడం తగదు. డబ్బులిస్తే ఐపాక్ వాళ్లు సర్వే ఫలితాలు మారుస్తారు. టికెట్ల విషయంలో వైసీపీలో ఎస్సీలకు అన్యాయం జరుగుతోందని ఎంఎస్ బాబు పేర్కొన్నారు. ఈరోజు నేను మీ ముందు మాట్లాడుతున్నానంటే మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున 5 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసిన దానికి మా పూతలపూడి నియోజకవర్గం ప్రజలందరూ కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఈరోజు నేను ఇంత కష్టపడి ఒక దళితుగా పుట్టి ఎక్కడో చిత్తూరు మండలంలో పెరిగి పూతలపూడి నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యేగా అయ్యి ఈరోజు నేను మంచి కార్యక్రమం చేసి మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక మంచి ఎమ్మెల్యేగా నేను చేసినాను. కానీ ఈరోజు నేను చేసింది తప్పు ఏమీ నాకు తెలియదు. కానీ ఈరోజు మాకు సీటు కేటాయిస్తలేదు అని చెప్తున్నారు. మా తప్పు ఏముండదని కూడా ఆయన ఒకసారి తెలియజేస్తున్నారు. మా తప్పు ఏం చేసినాము, అట్లీస్ట్ 5 ఏళ్ళుగా మీరు ఒక్కసారైనా మనం పిలిపించి ఒక 1 ఇయర్కి ఒకసారి పిలిపించి మీరు చేసే పద్ధతి కరెక్టే కాదు, మీరు ఇది చేసింది ఇది తప్పు, ప్రజలతో మీరు కరెక్ట్ లేదా, లేదు మీరు చేసింది కరెక్టా, నా ఒక్క వ్యక్తిగత కరెక్ట్ లేదా అన్నది కూడా అడిగుండొచ్చు. 5 ఏళ్ళుగా గడప తిరగమన్నారు. 5 ఏళ్ళ గడప తిరిగినాను. సీఎం గారు అనౌన్స్మెంట్ చేయకముందే దాదాపు నేను 5 నెలలకు ముందే నేను చేస్తాను అనమాట. మళ్ళీ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను 1.5 ఇయర్గా నేను గడపడం చేస్తాను. చిత్తూరు జిల్లాలో నేను చేయకుండా
ఎవరు చేయకుండా అన్ని పూర్తి చేసిన అన్నమాట. సీఎం గారేమో మీరు గడప గడప చేయండి నేను చూసుకుంటున్నాను, ఈరోజు చూస్తేమో మీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు, మీ సర్వే బాగాలేదు అంటున్నారు. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కరెక్ట్ అది కూడా మాకు అర్థం కలగచేసి. అంటే మీకు దళితులు అంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది కూడా కొంచెం ఆలోచించేసి. అంటే ఈరోజు పొద్దులపట్టు నియోజకవర్గంలో దళితులు ఎక్కువ ఓటు శాతం ఎక్కువ ఉండాలి. దాదాపు 80,000 ఓట్లు దళితులు ఉండాలి. బీసీలు 60,000 ఓట్లు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు సర్వే బాగలేదు, మీకు వ్యతిరేకం ఉన్నది. వ్యతిరేకం ఉన్నప్పుడు మా ప్రజలంతా పిలవండి, పిలిచి మాట్లాడండి. వ్యక్తిగతం ఏమున్నది, ఎమ్మెల్యేకి మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందనేది చాలా మంది నాయకులు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు బీజేపీ ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తితో ఉన్నారని మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు జేడీ శీలం మంగళవారం అద్దంకి మండలం అద్దంకి పట్టణంలో ఆర్ఎన్బి బంగ్లా నందు ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో తెలియజేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాల ప్రజలు మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరేందుకు పర్యటనలు చేస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ఏపీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పుంజుకుంటుందని జేడీ శీలం తెలియజేశారు. సంక్రాంతి సెలవులు అయిన తర్వాత 15 నుండి రాయలసీమ జిల్లాలో నెల్లూరు కవర్ చేద్దామని కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరైతే ఇదివరకు ఉండి వేరే వేరే పార్టీలకు వెళ్ళినటువంటి క్రైస్తవులు, దళితులు, బీసీలు, మైనార్టీస్ వీళ్ళందరినీ మళ్ళా మీరు కాంగ్రెస్లోకి రావాలి. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు బీజేపీ మీద చాలా కోపంగా ఉన్నారు. బీజేపీ వల్ల నష్టపోయారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు. ప్రత్యేక హోదా, పోలవరం, తర్వాత క్యాపిటల్, మరి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణ చట్టంలో ఉన్న అనేక అంశాలు వారు మోసం చేశారు. బోరుగుపల్లి గ్రామంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ప్రజాపాలన కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే మాజీ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు ప్రోటోకాల్ విస్మరించి ప్రభుత్వ ఫ్లెక్సీలపై ఫోటో వేయకుండా కార్యక్రమం చేస్తున్న అధికారులను నిలదీసిన బోరుగుపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ వంటేరు విజయవర్ధన్ రెడ్డి స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఫోటో లేకుండా కార్యక్రమాలు చేయడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ దుర్మార్గపు పరాకాష్ట హేయమైన చర్య అని అన్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఫోటో లేకుండా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఎలా చేస్తారని అధికారులను ప్రశ్నించారు. రాజ్యాంగంలో ఎక్కడైనా ఉందా అని ప్రశ్నించారు. ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల ఫోటోలు ఉన్నప్పుడు స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఫోటో ఎందుకు పెట్టలేదని వివరణ ఇవ్వాలని అధికారులను ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ దిగజారుడుతనానికి ఇది నిదర్శనమన్నారు. 6 గ్యారంటీల అమలేమో గాని ఇలాంటి దుర్మార్గపు పరాకాష్ట ఆలోచనలను మానుకోవాలని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వం అంటే హుందాగా ఉండాలన్నారు. ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రోటోకాల్ ఉంటుందా ఉండదా? అట్లా చెప్పగలరు సార్. మీరు ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రోటోకాల్ ఉంటుందా ఉండదా? ఎమ్మెల్యే ప్రోటోకాల్ ఉంటే ఎమ్మెల్యే పెట్టమని చెప్పండి, పెట్టుకుని చెప్పండి, పెట్టుకుని అభివృద్ధి చెప్తాను కదా. వేరే కార్యకర్తతో సంబంధం లేదు, వేరే ఊరితోనే సీఏ గారు దయచేసిన మాట్లాడండి. వేరే ఊరితో సంబంధం లేదు. నా గ్రామం వారికి ప్రోటోకాల్ నిబంధనలను పాటించమని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ప్రోటోకాల్ లేకపోతే మేము వస్తాం సార్. అది మా గ్రామ పంచాయతీ లేదు సార్. మీరు చెప్పేది మేము సార్. దయచేసి మీరు నన్ను నూకేదట్లా సార్, నన్ను నూకేసారు, మీరు నన్ను నూకేసట్లా, ఇలా చేయి నూకేస్తుంది. మాకు నూకేసినట్టు కదా సార్. అరే బలే ఉన్నాడు సార్. మీరు అవన్నీ చెప్పొద్దు. మేము ప్రోటోకాల్ నిబంధనలు పాటించమని చెప్తా ఉన్నాము. రూలింగ్ పార్టీ సార్ వేరే ఊళ్ళతో నేను వేరే నియోజకవర్గం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను సార్. నా గ్రామానికి సంబంధించి ప్రోటోకాల్ ఉండాలి. ప్రోటోకాల్ ఉంటే ఇబ్బంది ఏం లేదు. చెప్పండి సార్, ప్రోటోకాల్ ఉంటుందా ఉండవా? ఎమ్మెల్యే గారికి స్థానిక ఎమ్మెల్యేకి ఉంటుందా ఉండవా? ప్రోటోకాల్ అయితే పాటించాలి కదా. అందరూ ప్రోటోకాల్ ఉంటుందా ఉండదా చెప్పండి. మీరు అంతే వేరే విషయం దయచేసి చెప్పండి సార్. ప్రోటోకాల్ లేదంటే వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతుంది సార్, ఇబ్బంది ఏం లేదు. మీరు ఎప్పుడు మీ అధికారి ఇట్లా అధికారిక ఆధారాన్ని పోలీసులు పెట్టి చూపించమంటే వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతుంది సార్. సార్ వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతాను. నేను సార్ పోలీసులు రెవెన్యూ అధికారులు వచ్చేసి ప్రసాదం పంపించేస్తారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే ప్రశ్నించినందుకు ఎమ్మెల్యే ప్రసాదం పంపించేస్తుంటే ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నారు. వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతాం. వెళ్ళిపోతుంటే వెళ్ళిపోతా. అవన్నీ ఎమ్మెల్యే వెళ్ళిపోమని చెప్తే
ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే నా స్థానిక పులివెందుల జిల్లా కలెక్టర్ విజయరామరాజు మంగళవారం ఓఎస్డీ అనిల్ కుమార్ రెడ్డితో కలిసి పులివెందుల పట్టణంలోని క్రికెట్ స్టేడియం బనానా ప్యాక్ హౌస్ పనులను పరిశీలించారు. పులివెందులలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనుల పురోగతిని సంబంధిత అధికారులతో అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్లో శాఖల వారీగా సమీక్షించారు. ఖమ్మం జిల్లా మధుర మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పలు వార్డులలో మంగళవారం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ప్రజాపాలన కార్యక్రమాలను మున్సిపల్ కమిషనర్ అంబటి రమాదేవి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 6 పథకాలకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను స్వీకరించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ ప్రజలందరూ ఈ ప్రజాపాలన కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు. విద్యాశాఖలో సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులను విలీనం చేసి మినిమం టైం స్కేల్ అమలు చేయాలని పాదయాత్రలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన రెగ్యులర్ చేస్తామని హామీ ప్రకారం సర్వశిక్ష ఉద్యోగులందరినీ పర్మనెంట్ చేయాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం సమాన పనికి సమాన వేతనం చెల్లించేదాకా పోరాడతామని తెలియజేశారు. నిత్యావసర ధరలు పెంచి నెలల తరబడి వేతనాలు చెల్లించకుండా జగన్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల మెడకు ఉరితాడు బిగించాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సమగ్ర శిక్ష నిర్వహణ కోసం కేంద్రం 60%, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 40% నిధులు కేటాయించాల్సి ఉండగా 4 ఏళ్లలో రాష్ట్రం ₹1 కూడా చెల్లించకుండా కేంద్రం విడుదల చేసే నిధులను సైతం పక్కదారి పట్టించి ఉద్యోగుల వేతనాలు విడుదల చేయకపోతే కుటుంబాలను ఎలా పోషించుకోవాలని ప్రశ్నించారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చర్చలకు పిలిచినప్పటికీ కూడా ఏ విధానం అనేది రూపొందించడం జరగలేదు. మరి అదేవిధంగా ఈనాడు సమ్మెకి వచ్చిన మేమందరం కూడా మరి 7 రకాల విభాగాల ఉద్యోగులు ఉన్నాం. అందులో కేజీబీవీలు, పార్ట్ టైం ఇన్స్ట్రక్టర్లు, పార్ట్ టైం ఇన్స్ట్రక్టర్లను ఫుల్ టైం చేయాలని మరి డిమాండ్ చేయడం కూడా గవర్నమెంట్కి తెలియపరచడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి కాంట్రాక్ట్ విధానంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆనాడు జగన్ గారి పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీలు ఈనాటికి ఈ 4.5 సంవత్సరాలుగా ఏనాడు కూడా మరి రెగ్యులర్ చేయలేని ఉద్దేశం. కాకినాడ జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గ వైసీపీ ఇన్ఛార్జిగా తోట నరసింహం పేరును అధికారికంగా మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ప్రకటించడంతో జగ్గంపేటలో వైసీపీ నేతలు సంబరాలు జరుపుకున్నారు. మంగళవారం రాత్రి జగ్గంపేట మెయిన్ రోడ్లో ఉన్న వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా స్వీట్లు పంపిణీ చేసి భారీ బాణసంచా కాలుస్తూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు. ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నేత అతులూరి సాయిబాబా మీడియాతో మాట్లాడుతూ మాజీ మంత్రి తోట నరసింహంకు జగ్గంపేట ఇన్ఛార్జిగా ప్రకటించడం జగన్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఏదైతే ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా తోట నరసింహ గారు అభిమానులు అయినటువంటి మా అందరికీ కూడా చాలా మంచి వార్తని చెప్పినటువంటి సందర్భంగా వారికి ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ జగ్గంపేట నియోజకవర్గ వైసీపీ పార్టీ తరఫున మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి చెప్తున్నారో దాదాపు 2 సంవత్సరాల నుంచి సర్వేల ఆధారంగా ప్రజల యొక్క అభిప్రాయ సేకరణ, కార్యకర్తల అభిప్రాయాల ప్రకారమే నేను సీట్లు ఇస్తానని మొదటి నుంచి ఆయన చెప్పడమే జరుగుతుంది. ఆ రకంగా సర్వేల ప్రకారం, నివేదికల ప్రకారం మా తోట నరసింహ గారికి దాంట్లో ఎక్కువ మార్కులు రావడం, వారికి ఈ రోజున ఏదైతే ఇన్ఛార్జి ప్రకటించారో మా వైసీపీ పార్టీ తరఫున అందరం కూడా మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా గతంలో తోట నరసింహ గారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు, వారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి జగ్గంపేట నియోజకవర్గానికి అన్నింటినీ వేరే చేసుకుని ఈ రోజుని ఇంతటి మంచి చక్కటి అవకాశాన్ని మళ్ళీ తోట నరసింహ గారిని నాయకత్వాన్ని జగ్గంపేట నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందించినందుకు
మరోసారి నా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మా సోదరులందరం కూడా రాబోయే రోజుల్లో వైసీపీ కార్యకర్తలందరం కూడా కలిసి నీతి ఆయోగ్పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్లో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమీక్షలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ సుమన్ భేరి, సభ్యులు వికే సారస్వత్, పిఎస్ శాంతకుమారి, ఫైనాన్స్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రామకృష్ణారావు పాల్గొన్నారు. కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులపై చర్చించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేయబోతున్న సంక్షేమ పథకాలపై ముఖ్యమంత్రి వారికి వివరించారు. తన కెరీర్లో చివరి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడేందుకు సిద్ధమవుతున్న ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్కు షాక్ తగిలింది. విలువైన వస్తువులున్న తన బ్యాగ్ను పోగొట్టుకున్నాడు. అందులో తన బ్యాగీ గ్రీన్ క్యాప్ ఉందని, అదంటే తనకి ఎంతో సెంటిమెంట్ అని వార్నర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ వీడియోలో పోస్ట్ చేశాడు. ఎవరైనా తన బ్యాగ్ కావాలని తీస్తే తిరిగి ఇచ్చేయమని వేడుకున్నాడు. రిటర్న్ ఇచ్చిన వారికి మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తానని కూడా తెలిపాడు. Hi everyone, Dave Warner here. Unfortunately, this is my last resort to do this. But a couple of days ago, our bags got freighted via Qantas. We've gone through CCTV footage. They've got some blind spots apparently. We spoke to the Key West Hotel, who we absolutely trust and have gone through their cameras. No one's came into our rooms. But unfortunately, someone has taken my backpack out of my actual luggage, which had my backpack and my girl's presents in there. Inside this backpack was my baggy greens. That's sentimental to me. It's something that I would love to have back in my hands walking out there come this week. If it's the backpack that you really wanted, I have a spare one here. You won't get into trouble. Please reach out to Cricket Australia or myself via my social media. I'm happy to give this to you if you return my baggy greens. Thank you. దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు బుధవారం నష్టాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:16 నిఫ్టీ 50 పాయింట్లు దిగజారి 21,614 వద్ద కదలాడుతోంది. సెన్సెక్స్ 219 పాయింట్లు నష్టపోయి 71,673 వద్దకు చేరింది. అంతర్జాతీయంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల వంటి అంశాల మధ్య మార్కెట్లు నష్టాల్లోకి జారుకుంటున్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మంగళవారం మార్కెట్లో ఎఫ్ఐఐలు 1,602 కోట్ల రూపాయల విలువైన షేర్లు కొనుగోలు చేశారు. డిఐఐలు 1,959 కోట్ల రూపాయల విలువైన షేర్లు విక్రయించారు. సెన్సెక్స్ 30 సూచీలో భారతీ ఎయిర్టెల్, M&M, ఎన్టీపీసీ, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, నెస్లే, మారుతి సుజుకి, టాటా మోటార్స్, ఐటీసీ, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, సన్ఫార్మా, ఎస్బీఐ, టైటాన్ లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. విప్రో, ఇన్ఫోసిస్, టెక్ మహీంద్రా, జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్, హెచ్సిఎల్ టెక్, పవర్ గ్రిడ్ స్టాక్లు నష్టాల్లోకి జారుకున్నాయి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కోడాక్ సెంటర్లో ప్రమాదం, 2 వ్యక్తులు మృతి, 5గురికి గాయాలు. తమిళనాడు తిరుచినాపల్లి భారతీదాసన్ విశ్వవిద్యాలయం 38వ స్నాతకోత్సవం హాజరైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. సీఎం జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరిన మాజీ ఎంపీ జె శాంతకు వైసీపీ కండువా కప్పిన సీఎం జగన్. నీతి ఆయోగ్ పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష, హాజరైన డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ సుమన్ భేరి. ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఓపెనర్ కు షాక్, విలువైన వస్తువులు ఉన్న తన బ్యాగ్ ను పోగొట్టుకున్న డేవిడ్ వార్నర్.
నష్టాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు 219 పాయింట్లు నష్టపోయి 71,673 వద్దకు చేరిన సెన్సెక్స్. ఇవి ఇప్పటివరకు నిలిచిన అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.